Morning, dear students. I am Bindu, Principal, St. Mary's Women's College for Teacher Education, Tiruvalla. Today, we are going to learn the topic, the role of education in combating social evils, which comes under Module 4.7 of EDU 201, Knowledge and Curricula. We will be discussing about social evils, characteristics of social evils, corruption, and role of education in eradicating corruption. So, let us start. We shall start with the name of our topic, that is role of education in combating social evils, corruption, terrorism, anti-national activities, violence against women, drug abuse, and alcoholism. And what do you mean by social evils? Social evils are those problems which are harmful to society, which affect the social processes and the public negatively. സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഹാനികരമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാമൂഹിക തിന്മകൾ അഥവാ സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവിൾ ഈസ് എ സോഷ്യലി അൺഡിസൈറബിൾ ആക്ട് or custom practiced by people which has a damaging effect on the welfare of the society. അതായത് സമൂഹത്തിന് ഹാനികരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനഭിലഷണീയങ്ങളായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹിക തിന്മകളാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കോമൺ സോഷ്യൽ ഈവിൾസ്. കറപ്ഷൻ, ടെററിസം, ആൻറ്റി നാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, violence against women, drug abuse, consumerism, alcoholism, communalism, superstitions, dowry system, child abuse, poverty, crime, etc. are some of the common social evils in our society. അഴിമതി, ഭീകരത, ദേശീയ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം, ഉപഭോക്തൃവാദം, മദ്യപാനം, വർഗീയത, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം, കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, പട്ടിണി, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സാമൂഹിക തിന്മകളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നവയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഈവിൾസ്. ദീസ് ആർ സിറ്റുവേഷൻസ് which have injurious consequences in society. It deviates from the ideal situation. മാതൃകാപരമായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നവയാണ് സോഷ്യൽ ഈവിൾസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമൺ ബേസിസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഒറിജിൻ. കോമൺ ബേസിസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒറിജിൻ. സോഷ്യൽ ഒറിജിൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് social class, socio-occupational category and caste. Then caused by pathological social conditions, അനാരോഗ്യകരമായ സാമൂഹിക അവസ്ഥകൾ. Then all social evils are interconnected and it affects all sections of society. എല്ലാ സാമൂഹിക തിന്മകളും പരസ്പര ബന്ധിതങ്ങളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നവയുമാണ്. The responsibility of checking social evils is social, that is, they require a collective approach for their solutions. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സംഘടിതമായ ഒരു ശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അതായത് സാമൂഹിക തിന്മകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമായിട്ട് വേണം കരുതാൻ. Then social evils occur in all societies. എല്ലാ സൊസൈറ്റികളെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൊസൈറ്റികളിലും കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഈവിൾസ്. നെക്സ്റ്റ്, കറപ്ഷൻ. Then let us see a beautiful quotation of Sri APJ Abdul Kalam. According to him, if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are
three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher. അതായത് ഒരു രാജ്യം അഴിമതിരഹിതവും സുന്ദരമായ ഹൃദയങ്ങളുള്ളവരുടെ രാഷ്ട്രവുമാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനു പിന്നിൽ 3 വലിയ സാമൂഹിക ശക്തികളുണ്ടാകും. അത് അച്ഛനും അമ്മയും അധ്യാപകരും തന്നെയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. അധ്യാപകർക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് കൂടിയാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ. What is corruption? In the ultimate analysis, if we want to fight corruption, we have to understand what corruption is and how it arises. Corruption in simple terms may be described as an act of bribery. It has also been described as the use of public power for private profits in a way that constitutes a branch of law or a deviation from the norms of society. ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈക്കൂലിയാണ് കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുസമൂഹത്തിലെ സ്വാധീനങ്ങളെ സ്വകാര്യ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും അഴിമതിയാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു നിയമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമാണ് നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയും ആണ് ഈ കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then, it is the misuse of authority as a result of consideration of personal gain which need not be monetary. അതായത് സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുന്നു. അത് പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല. പൈസ കൊണ്ടുള്ള അഴിമതി മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ പല രീതിയിൽ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. ദെൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, corruption in government offices, public departments and among politicians is a serious threat to our national development. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും മറ്റും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് അഴിമതികൾ. Corruption is lack of intellectual, moral or financial integrity. അപ്പം ബൗദ്ധികവും സാൻമാർഗികവും സാമ്പത്തികവുമായ പൂർണ്ണതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സമഗ്രതയുടെ കുറവാണ് അഴിമതിക്ക് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. And in fact, the one problem which motivates the people to become corrupt is greed. Ultimately, therefore, if we want to tackle corruption, we will have to encourage in people the value of integrity and dedication to truth and make them realize that greed is not good. അത്യാഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യർ അഴിമതിക്കാരായി തീരാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇത് വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന മൂല്യം ജനങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള ആർജവം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത്യാഗ്രഹം നല്ലതല്ലെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുക. കോസസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ: ദ എമർജൻസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എലൈറ്റ് who believe in interest-oriented rather than nation-oriented programs and policies. ദേശീയോദ്ഗ്രഥനപരമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളെക്കാളും സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയം മാറുമ്പോൾ അത് കറപ്ഷന് കാരണമായി തീരുന്നു. ദെൻ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീസെൻറ്റ് സ്കാൻഡൽസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ഏരിയാസ് where either purchases, policies or prices are controlled by the government. നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പോളിസികൾ, ഇക്കണോമിക് പോളിസികൾ കറപ്ഷന് കാരണമായി തീരുന്നു. ദെൻ കറപ്ഷൻ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ സ്കേഴ്സിറ്റി. ദൗർലഭ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കറപ്ഷന് കാരണമായി തീരുന്നു. ദെൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ സിസ്റ്റം
ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് മെൻ ഹു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ലീഡ്സ്. നമ്മെ നയിക്കുകയും ഭരിക്കുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരുടെ എത്തിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തെ വളരെയധികം ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ദെൻ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ എറാഡിക്കേറ്റിംഗ് കറപ്ഷൻ. അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിൽ, ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പങ്ക് എന്തെല്ലാമാണ്? Educationists have noted that schools have appropriate settings for cognitive development and character formation. കുട്ടികളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബൗദ്ധിക വികാസവും സ്വഭാവ രൂപീകരണവും നടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. Then cognitive development contributes to enhancing children's and youth knowledge and intellectual skills. ബൗദ്ധിക വികാസം കുട്ടികളിലെയും യുവാക്കളിലെയും അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും വികസിപ്പിക്കുവാൻ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. Then character education involves teaching basic human values. These include honesty, kindness, generosity, courage, freedom, equality and respect. സ്വഭാവ വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാനപരമായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. സത്യസന്ധത, ദയ, ധൈര്യം, ഔദാര്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, ബഹുമാനം മുതലായവയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ. അത് കറപ്ഷൻ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ വഹിക്കുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു പങ്കാണ്. Then character education should be an integral part of every aspect of schooling and learning as it provides long-term solutions to moral, ethical and academic issues in society. ധാർമ്മികവും സാൻമാർഗികവും അക്കാഡമിക്കുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് ക്യാരക്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ, കോളേജ് തലങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് നിർബന്ധ വിഷയമാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ട്. മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സമൂഹവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടായ കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് മോറൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ എഡ്യൂക്കേഷനും. Then moral education teaches core moral values such as honesty and responsibility, care and help to raise morally responsible and self-disciplined citizens. സത്യസന്ധത, അച്ചടക്കം, ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം, സുരക്ഷിതത്വം തുടങ്ങിയ പരമപ്രധാനമായ മൂല്യങ്ങൾ മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നു. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് and conflict resolution are also important parts of developing good moral character. തർക്ക പരിഹാരത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നല്ല മോറൽ ക്യാരക്ടർ വളർത്തിയെടുത്തതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ്. അപ്പം ഇത്ര എല്ലാം റോള്, അതായത് കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നല്ല സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും ബൗദ്ധിക വികാസത്തിനുമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. Then the importance and influence of many teachers in shaping character or in fighting corruption is well known. അതായത് നല്ല അധ്യാപകരുടെ സ്വാധീനം അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടുവാനും നല്ല സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും കുട്ടികളെ സഹായിക്കും. Then teachers must play an effective role in fighting corruption. The first requirement is that they themselves must be honest and must be committed to spreading
വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. അപ്പോൾ അഴിമതിക്കെതിരെ പരിണിത ഫലങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമാകാതെ പൊരുതാനുള്ള ആർജവം അധ്യാപകർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് സ്വയം സത്യസന്ധരായിരിക്കുവാനും ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന നല്ല വാല്യൂ പ്രസരിപ്പിക്കുവാനും അധ്യാപകർക്ക് സാധിക്കണം. എ കമ്മിറ്റി ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ the Government of India in 1960 under the chairmanship of Dr. K. Santhanam. ഈ കറപ്ഷൻ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ കെ സന്താനം എന്ന വ്യക്തിയുടെ ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് 1960 ഒരു കമ്മിറ്റി ആരംഭിച്ചു. ആൻഡ് ദിസ് കമ്മിറ്റി ഗവ് ഇസ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ 1962. 1962 ഈ കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് കമ്മിറ്റി ദ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ, വേരിയസ് കമ്മീഷൻസ് ഓൺ കറപ്ഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് കമ്പനീസ് എക്സെട്ര വെയർ സെറ്റപ്പ്. അങ്ങനെ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനും അതുപോലെ തന്നെ അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാനുള്ള മറ്റ് നിരവധി കമ്മീഷനുകളും ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. How can we stop corruption? Value education is the only effective weapon to fight against these corruptions. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറപ്ഷനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരായുധമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. Then corruption in public life can be curtailed by instilling values such as honesty, truthfulness, empathy, compassion, etc. in individuals. അതായത് അഴിമതി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ, പൊതുജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അഴിമതി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചില നല്ല വാല്യൂസ് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതായത് സത്യസന്ധത, പിന്നെ എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാനുഭാവം, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക. ദെൻ കമ്പാഷൻ മീൻസ് അനുകമ്പ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അനുകമ്പ, സമാനുഭാവം, സത്യസന്ധത മുതലായിട്ടുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങൾ വ്യക്തികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. താങ്ക് യു.